वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार के निजम अनुसार गुरु इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा का अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है तकरीबन 12 साल बाद सतगुरु तलवंडी आए ने। बहुत लंबी यात्रा सालों साल सतगुरा ने की है। तरत लुकाई नौ सोध दे 4 चक्कां दा 9 खंड पृथ्वी का उधार कर दे। सतगुरु जदों अपने नगर आए ते घर नहीं गए। नगर तो बाहर पिंड तो बाहर खेतां दे विच ही कुछ दूरी ते खूह सी, उत्थे बैठ गए। ये कथा आपां सारियां ने सुन लई है कि माता पिता ने बहुत अधीनगी नाल बेनतियां कीतियां, हक परस्ती भी विखाई कि तू साडा एक पुत्र है नानक, असी की करिए, असी तैनूं वेखण वास्ते भी तरसदे रहने आ। अखीर सतगुरु घर आ गए। घर आए तो सारियां नूं बड़ी खुशी हुई। जिन्ने शरीके दे बेदी परिवार सन वो तो आके मिले ही ने। तकरीबन हर नगर वासी भी आके मिले। सब ने आके गुरु जी दे दर्शन कीते ने, मत्था टेकिया। समा थोड़ा जिहा बतीत होया ते पिता कालू ने फिर यत्न किया कि मैं पुत्र नानक नूं समझावां। हुण इहनूं कुछ दिन इत्थे रहिंदिआं हो भी गए ने ते हो सकदा इहदा मन बदल गया होवे कि ये दोबारा जंगलों विच जाके रहना, पैदल तुरना, भुखे रहना
शायद छड्ड दवे, घर रह के प्रशादा पानी छक के हो सकता है घर की सुख सहूलत विच इसका मन परच गया होवे। पिता जी ने कोल बैठ के आख्या, हे सुत गृहस्थी रीत करीजै, बेख फकीरी अब तज दीजै, आगे दरब जितो घर बारा, होए बिरकत लुटायो सारा, क्यों कृत अब लेहो सुभारी, दरब कमावो सुमत विचारी। को कृत कोई काम शुरू करो तो पैसे संभालो, क्योंकि सानू जमदियां नूं इक्को ही गल पढ़ाई जाती है, पैसे कमाने चाहिए ने, पैसे बचा के रखने चाहिए ने। पैसों की जिंदगी विच हमेशा लोड़ होंदी है, पैसों तो बिना कोई काम नहीं होंदा, पैसों तो बिना रिश्तेदार भी छड़ जाते ने। ये सारियां ही गल्लां सच्चियां ने, इहदे च कोई अतकथनी नहीं है। फिर असी अपनी सोच नूं, अपने गोल नूं उदां दा बना लैने आ, लै दे के साडी दौड़ जिहड़ी वो पैसे तक सिमट जाती है। फिर कई बारी पैसों पिछे रिश्तेदार बना भी लैने आ ते कई असी छड्ड भी दिंदे आ। ताई कहते हैं ना, अमीर आदमी दे सारे ही रिश्तेदार बन बन के बहते ने, गरीब आदमी दी रिश्तेदारी कोई शो भी नहीं करता। कोई गरीब भूआ होवे ते कौन ना लैंदा है। अमीर भावें गवांढियां दे किसे आंढ गवांढ दे किसे शरीके चो होवे ते तां भी बंदा बोल बोल के दसदा है। वड्डे मनुख दा नाम लैना हर बंदा अपनी शान समझदा है। पिता जी ने समझाया, अपने वालों यतन किया, सतगुरु जी ने फिर उपदेश दिता, आख्या पिता जी वेखो, जरा ग्रसी अब देह हमारी। पिता जी कहते ने, साडा शरीर बुढ़ेपे ने खा लिया है, सुख देवन की है तब वारी। हुण पुत्र तेरी वारी है कि असीं घर बईए ते तू सानू सुख दे। फिर इत्थे सतगुरु जी ने समझाया कि सुन पित ए मत नौका न्याई, दरब मोह जल सरता धाई, जे नौका में जल पर जावे तत छिन, अपने बीच डुबावे। आख्या पिता जी सुनो, ये जिहड़ी तुहाडे वाली मत है ये बेड़ी वर्गी है। ठीक है, बेड़ी पानी विच तरदी रहिंदी है, जीवन पैसे दियां अटखेलियां विच खेडदा रहिंदा है, पर शायद ये भी पता होवे पिता जी तुहानूं भी जे पानी बेड़ी विच पै जाए तो बेड़ी डुब जाती है। बेड़ी पानी विच रवे तो कोई हर्ज नहीं। देखो इहनूं ध्यान नाल सुनना, बेड़ी पानी विच रवे तो बिल्कुल ठीक है, मर्यादा ही ये है, बेड़ी पानी विच ही तरदी है। बेड़ी पानी विच रहनी चाहिए है, पानी बेड़ी विच नहीं पैना चाहिए। बंदा माया विच रवे कोई गल नहीं, पर जदों माया बंदे दे विच पै जाती है तो फिर पैसा ही माँ बनती है, पैसा ही प्यो बनता है। इत्थों तक पैसे पिछे पति पत्नी के रिश्ते टुट जाते हैं। ये घटनावां घट चुकियां ने। जे बंदे ने जनानी ने कोई वड्डी इंश्योरेंस करा दी है तो नाल दे ने तोड़ दिता है भी चल। एक बहुत बजुर्ग आदमी डॉक्टर, ये मैं 1998-99 जो पहली बारी इंग्लैंड गया तो उदों अखबार में पढ़िया भी किसी दुनिया की मॉडल लड़की ने बहुत बजुर्ग नाल 80 साल तो भी उपर बंदे नाल ब्याह कर लिया। हर बंदे ने उन्होंने कटाक्ष किया भी ये की कीता ही, कहती मैं बिल्कुल ठीक किया।
कहते की मतलब, कहती 2-4 साल मैं ये नाल रवांगी, मुड़ के चले जाएगा, सारे पैसे मैनू मिल जाएंगे, मैं मुड़ के अपनी मर्जी नाल विआह करांगी। मतलब जदों इत्थों तक पैसा जीवन विच पै जाए, हुण उत्थे जीवन की कोई नैतिकता रही, कोई जीवन दियां कोई कदरां कीमतां बाकी बचियां। एक बच्ची बुढ़े नाल विआह करन लई तैयार है पैसे पिछे, और सोच के कर रही है भी ये मर जाएगा, पैसा मैनू मिल जाएगा, मैं फिर अपनी मर्जी नाल विआह करांगी। पुछो वो विआह दे पल्ले की रहा। मतलब वेखो ना, असी पिंडां चों आए हैं, पता नहीं शायद मैनू लगदा भी असी ज़्यादा संस्कारी हाँ। मैं पिंडां 'च वेखदा हुंदा सी भी जे घर विच कोई बच्ची विआही आउंदी है तो महीना महीना 2-2 महीने 6-6 महीने पिंड के लोगों को उस धी का मूँह वेखण ते लग जाते सी। बकायदा मूँह विखाई झोली पैसे पाने पैंदे हुंदे सी। किसी बजुर्ग ने भी आना तो उन्हें कहना भी धीए बहू का मूँह तो विखा दिओ, तो उन्हें फिर कहना बेबे सगन पाएगी, उन्हें कहना हाँ पावांगी। फिर उन्हें कुड़ी नूं बुलाउणा भी पुत बेबे जी आए ने मत्था टेक। इत्थे विआह तो पहलां तो कुड़ी तुरी फिरदी हुंदी सहुरियां दे घरां 'च, ते किन्ने कच्ची लस्सी 'च पैर पाउणे ने, ते किन्ने उहदा मूँह विखाई देनी है, ते किन्ने उड़ीकना है। कौन उड़ीकदा है? लड़का विआह वाला आउंदा सीगा, सारा पिंड कोठे चढ़िया हुंदा सी मुंडा वेखना है। इत्थे मुंडा पहले ही धक्के खांदा फिरदा सहुरियां दे घर 'च, मोया वेखना है, किन्ने वेखना है। हुण जे आपां इन्हां गल्लां दी मर्यादा की गल करिए तो मर्यादा तो खत्म है। तो जिहड़े असीं ये रिश्ते बनाउने आ, ये रिश्ते भी खत्म ने। हुण दिन दूर नहीं है, मेरी गल कौड़ी होएगी पर दिन दूर नहीं कि जदों ये दस्सण लग्गिया भी सानू बड़ी वड्डी गल लग्गिया करेगी भी 20 साल तो इकट्ठे रहिंदे ने। बाहरले मुल्कां विच जाओगे तो बड़ी वड्डी गल है। कोई 20 साल तो 25 साल तो 30 साल तो 40 साल तो इकट्ठे रहिंदे ने, बड़ी वड्डी गल है। नहीं तो जिवें आउंदियां नहीं अजकल नवीं नवीं चीज़ां दे नवे नवे वर्जन आउंदे ने, इदां नवे नवे विआह हो जाते हैं लोगों के। तो इस कथा नूं जदों सुनना है तो इस गल का ध्यान रखो कि ये तुहानूं जीवन दान दिंदी है। कथा बड़ी छोटी है। गुरु नानक साहब ने पिता जी नूं कहा, पिता जी ये ठीक नहीं है, कथा खत्म हो गई। सतगुਰਾਂ ने कहा, पिता जी ये तुहाडे वाली मत बेड़ी वर्गी है, बिल्कुल ठीक है। बेड़ी पानी विच रवे, बिल्कुल ठीक है। पर जदों ये पानी बेड़ी दे विच पै जांदा है तो इस बेड़ी नूं डोबण वास्ते किसी की लोड़ नहीं, ये पानी ही डोब देगा। ये सतगुरु की बाणी च लिखिया है, माया धारी, करो कृपा मेरे नाल बोलो सारे, माया धारी अत अन्ना बोला। माया धारी बंदे दे अगे कोई मर्यादा नहीं जी, ना उन्होंने दिसदा जे ना उन्होंने सुनदा जे। जिहदी बेड़ी विच पैसा पै चुका है ना, जिहदी बेड़ी पानी नाल भर चुकी है, तुसी उन्हां दीयां गल्लां सुनोगे हैरान हो जाओगे। उत्थे फिर अजीबो गरीब तुसी उन्हां दे संस्कार वेखोगे, उन्हां दी रौ रीत वेखोगे, जे उन्हां दी शादियां वेखोगे तो उदों भी गाह चला जाएगा सारा कुछ। तुहानूं ये लभना औखा हो जाएगा भी इन्हां दा धर्म की है तो पिछोकड़ की है। मत किते उन्हां दी वंशज लिखण बह जाना भी इन्हां दी वंशावली लिखीए, कख भी नहीं लभेगा। सतगुरु पिता जी नूं अज मोह ममता विचों कढ़ना चाहुंदे ने। अज ये उपदेश पिता जी नूं गुरु नानक देव महाराज बख्शदे ने। हाँ जी। अस कह कृपा सतगुर केवट मिले जे आई, मत नौका पर हवै चुक साई। जिस बंदे दे जीवन विच सतगुरु आवे
ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇੜੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ MRI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, CT ਸਕੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਬਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਿੰਗ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖੇ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਅਜੂਬਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬੀਲ ਹੈ YWCA ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਬੀਲ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਬੀਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਾਤੇ, ਵਧੀਆ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਘੀ ਕਾ ਕਾਮ ਬਹੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਏਡੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਈ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਆਗੇ ਦਰਬ ਜੀਤੋ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਲੁਟਾਇਓ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਉ ਕ੍ਰਿਤ ਅਬ ਲੇਹੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਦਰਬ ਕਮਾਵੋ ਸੁਮਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਤੇ ਬਚਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਬੇੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਓਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਸਾ ਖਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੋਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਜੀ NRI ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਛਬੀਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਬੇੜੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 ਲੱਖ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾਵੇ ਤੇ 100 ਲੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ 100 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ, ਝੋਲੀ ਭਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਧਨ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਅਮੀਰ ਦੇ ਮੈਂ 50 ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਬਿਰਖ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ। ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਹ ਦਰਬ ਤੇ ਉਰਦ ਚਲਾਵੇ, ਖੇਵਨ ਕਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹ ਦਰਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਤੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ, 5 ਦਾ ਕੀਤਾ, 10 ਦਾ ਕੀਤਾ, 50 ਦਾ ਕੀਤਾ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲਿਆ ਸਭ ਵੇਚ ਵਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੇਵਨ ਕਰਹਿ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਤਮ ਲਖਨੋ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਤਬ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਨਮ ਵਾਲਾ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਤ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਆਏ ਜਾਏ ਜਗ ਵਾਰੰਗ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੋਗੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਲੋਕੀ, ਪਿਤ ਕੇ ਉਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੋਕੀ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਿਓ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗੀ ਸੀਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਠਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਪਿਤ ਕੇ ਉਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੋਕੀ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ,
ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਮੇਰੀ ਹੈ ਓਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੇ? ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਖਰਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਗਿਆਤ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਆਈ, ਜਨ ਮਦ ਉਤਰ ਗਏ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਛਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਵਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੱਟੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਝੋਟਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਲਾਗੇ ਬੀਰਬਲ ਸੀ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲਾਗੋ ਬੀਰਬਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਦ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਐਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਮਦ ਉਤਰ ਗਏ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਰ ਕੈ ਪਾਉ ਕਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਰਹਿਓ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪੋਤੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਰਹਿਓ ਸੁਤ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਮੁਝ ਔਰ ਦੀਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਜਿਹ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਵੈ ਹਾਨਾ, ਉਪਜੈ ਅਬ ਚਲ ਆਨੰਦ ਮਾਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਵਚਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਹਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਵੈ ਹਾਨਾ, ਉਪਜੈ ਅਵਚਲ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚਲ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਵ ਹੋਵੇ, ਟਿਕ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਕੌਣ ਮੋਹਿ ਸੁਧ ਨਾਹੀ, ਰਹਿਓ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਇਕ ਛਿਨ ਮਨ ਥਿਤ ਹੋਵਤ ਨਾਹੀ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਗ ਦੁਵੈਖ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਖ ਪਿਤ ਜਗ ਆਸਾ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਕੇ ਰਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਿਆਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਕਰ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਕੇ ਰਾਸਾ। ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਜੋਈ, ਮਨ ਜੋ ਨਾਮ ਲਖੀਜੈ ਸੋਈ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੋ ਨਾਮ ਲਖੀਜੈ ਸੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਨਮੁਖ ਹਵੈ ਲਾਗਾ, ਭਇਓ ਅਮਨ ਸੋ ਲਖੋ ਸੁਭਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਇਓ ਅਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਖੋ ਸੁਭਾਗਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਰਬ ਬੇਮੁਖ ਬਰਫ ਹਵੈ ਜਾਵੇ, ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਸੋ ਜਲ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੂਰਜ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਉ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਗਤ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ ਕਰੀਜੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਨ, ਕਠੋਰ ਮਨ। ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਵੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਪੁਨ ਰਾਗ ਜੋ ਦਵੈਖਾ, ਤਿਨ ਤੇ ਹਵੈ ਹੈ ਸਤਿਸ ਬਸੇਖਾ। ਫਿਰ ਹਰਖ ਤੋਂ, ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ, ਰਾਗ ਤੋਂ, ਦਵੈਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੇ, ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਭ ਜੀਵਨ ਮਾਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨ ਦੂਜੋ ਨਾਹੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਨੀ ਸਰਬ ਬਿਖੇ ਜਲ ਜੈਸੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਰਹਿਓ ਪੂਰ ਸੋ ਐਸੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ।
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਜੇ ਕਹਿਓ ਨ ਦੇਤ ਦਿਸਾਈ, ਸੋ ਬੇਦਨੀ ਕੀ ਦੇਹੋਂ ਬਿਤਾਈ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਜੋ ਰਿਦਾ ਬਿਮਲ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਉ ਸਰੋਤ ਜੋ ਜਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਥਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਮਲ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਿਆਸੀ ਕੋ ਉਰ ਹੈ ਜੋਈ, ਭੂਪ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀਐ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੂਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕੋਈ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਜਲ ਕਰ ਮਹਿ ਆਵੇ, ਤਿਉ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਈਸਰ ਪਾਵੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਮਿਟੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਿਆਨੀ ਕੋ ਉਰ ਹੈ ਜੋ, ਪੜਦੇ ਕੋ ਜਲ ਜਾਨੋ ਸੋ। ਪਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੂਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੜਦੇ ਕੋ ਜਲ ਜਾਨੋ ਸੋ। ਅਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹ ਤਤਕਾਲ ਹਾਥ ਨਹਿ ਆਈ, ਪਰ ਛੇਤ ਮਹਿ ਜਲ ਹੈ ਸਭ ਥਾਈ। ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਾਣੀ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਭ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਗਟਨ ਦੁਰ ਨ ਕਹੀ ਬਿਦ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਗੁਣਿਓ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਵੇਖੋ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਫਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਸਰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬੀਜ ਵੱਡ ਧਾਰਤ, ਹਵੈ ਕਰ ਬਿਪਟ ਭਲੇ ਵਿਸਤਾਰਤ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵੇਖਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਹ ਬੀਰਜ ਕੋ ਖੋਜੈ ਕੋ, ਕਾਠ ਪੱਤਰ ਪੁਸ਼ ਪਾਦਕ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਹ ਤੇ ਹਾਥ ਨ ਆਵੇ ਕਬਹੀ, ਖੋਜਤ ਰਹੇ ਆਰ ਬਲ ਸਭ ਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੂਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਬ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਵੀ ਭਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਇਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏਗੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿੱਟਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੇੜ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੂਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਫਲ ਕੋ ਖੋਜੈ ਫਲ ਭਾਂਤੀ, ਪਾਏ ਬੀਜ ਹਵੈ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਿਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਜਣ ਵਾਰੇ, ਕਾਠ ਤਾਮਸੀ ਜਿਉ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਮਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।